آج ہم آپ کی ملاقات ایک مشہور شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جن کا نام زید میر ہے۔ سی ویو پہ اس وقت رمضان کے اندر خیر خیر کر رہے ہیں۔ اللہ دیتا ہے، اگر اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر کروں گا وہ کم۔ بڑی بڑی مشکلیں اللہ بڑے بڑے طوفانوں کے رخ کھول دیتا ہے، پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے۔ آتے تو ادھر 1000 آدمی ہوں گے، 500 آدمی ہوں گے۔ اینڈ آف رمضان ختم ہوا 30 دن میں اگر ایک کی بھی دعا مجھے لگ گئی تو میں کامیاب ہو گیا۔ جی سید زید میر صاحب، ذرا ہمارے ویورز کو آپ اپنے آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں تاکہ وہ بھی آپ کو بہتر طریقے سے جان سکیں۔ میری فیملی ہے سر سید احمد خان کی فیملی۔ جب پاکستان بنا میری فیملی نے مائگریٹ کیا فرام میرٹھ، اور مائگریٹ کیا تو جب ہم یعنی آپ کا گرینڈ فادر؟ جی میرے گرینڈ فادر نے، جن کا نام ہے بیرسٹر سید احمد اشرف، ان کی جو قبر ہے وہ ہے اسلامیہ کالج، آپ جانتے ہوں گے اسلامیہ کالج کے اندر، اس کے بالکل پیچھے ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیرو آف دا نیشن، بیکاز مائی دادا واز دا فرسٹ سیکرٹری جنرل آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ جی، تو وہاں سے آئے۔ پھر میرے چاچا ہے سید میر، ٹینس پلیئر ہیں، پاکستان کے نمبر 1 رہ چکے ہیں کافی عرصے، اور میں نے تو کرکٹ کھیلی، تو میں پورٹ قاسم میں ہوتا ہوں، میری جاب ہے پورٹ قاسم میں، اینڈ آئی ایم اے پروفیشنل کرکٹ پلیئر۔ اور بس علامہ صاحب، اس کے علاوہ میری ایگریکلچرل لینڈ ہے انسان گڑھ۔ تو بیسیکلی یو ہیو اسپورٹس بلڈ رننگ ان یور باڈی سر، اور سید بھی ہیں ہمارے کپتان صاحب، تو آج کل ملک چلا رہے ہیں، آپ کا بھی پالیٹکس کے اندر لگتا ہے آگے بہت فیوچر؟ سر کوشش کر رہا ہوں، مگر میرا پالیٹکس میں آنے کا جو ویژن ہے دیٹ از ٹو سرو پیپل، اٹ از ناٹ ٹو کم اینڈ ارن منی۔ دیٹ از واٹ دی ایکچوئل پرپز شوڈ ہیو بین، بٹ لوگوں نے اس کو غلط۔ سر اب وہ لوگوں نے تو بہت کچھ کیا ہے، اب ہم کتنوں کو، مطلب اگر میں یہ جو بات آپ پہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے کوئی مجھے یہ بھی بولے کہ زید تم سیاست نہیں کر سکتے کیونکہ تمہاری سوچ ایسی ہے کہ تم بول رہے ہو کہ تم لوگوں کے لیے کرو گے، کیونکہ آج کے دور میں تو کوئی کسی کے لیے نہیں کر رہا۔ تو لیٹس سی علانہ بھائی، اگر تو میرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوگا تو میں کروں گا، اور نصیب کا لکھا ہوا آدمی ٹال نہیں سکتا۔ ہم نے دیکھا ماشاء اللہ سے آپ کے اندر جو ویژن ہے، آپ کا مشن ہے اور آپ کا پیشن ہے، جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح یہ رمضان میں آپ کر رہے ہیں، اسی طرح اور بھی سال میں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہوں گے، تو یو ہیو اے پیشن ٹو سرو ہیومینٹی۔ سر آئی ہیو اے پیشن ٹو سرو ہیومینٹی بیکاز اٹ کمز فرام مائی مدر سائڈ ایز ویل ایز مائی فادر سائڈ۔ وی ہیو ٹو ڈو اٹ اف یو آر ہیومن بینگز۔ اور ہم بڑی، اس کے لیے یہ بات سمجھنے کے لیے مجھے امریکہ سے PhD نہیں کرنی، انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے جو جن کے ہیں، تو لوگوں کے اندر انسانیت ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں، اٹس ناٹ جسٹ می۔ میرے سی ویو پہ جہاں میں رہتا ہوں یہاں 3-4 لوگ اور بھی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ سے لائن ماشاء اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے وہ کون ہے، آئی ڈونٹ نو دیم، ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ میں ان سے مل سکوں۔ اٹ وڈ بی گڈ اگر آپ لوگ مل کر، اگر یہ بالکل آپ بات، میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ اگر ہم مل جائیں، جتنے بھی لوگ سی ویو پر یہ جو بھی کر رہے ہیں، اگر ہم مل کے ایک ہی جگہ سے ہم کر لیں تو وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے ویورز کو آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے یا اس طریقے سے ایک بڑا پلیٹ فارم بنانا ہے، ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو بھی انوائٹ کریں گے کہ آئیں پلیز اور ملیں، جوائن کریں، ایٹ لیسٹ اٹ کین بی اے بگر اسٹرینتھ۔ ایک لاٹھی کو توڑنا آسان ہوتا ہے اور ساتھ میں 10 اگر مل جائے، جی بالکل، یونائٹڈ وی اسٹینڈ۔ بالکل سر، اور دیکھیں یہاں آپ بلیو کریں، ظاہر ہے میں دیکھ پہ کھڑا ہوتا ہوں، میں کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہوں جو اللہ نے دیا ہوتا ہے رزق لوگوں کے لیے۔ آپ میری بات بلیو کریں کہ میں نے آج تک وہاں سے کھانا نہیں کھا سکا ہوں میں، بیکاز میں نکال رہا ہوتا ہوں، تو روزے کے بعد تو میں خود بھی نہیں وہ کر سکتا کہ میں کھاؤں۔ تو تکبر صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر کروں گا وہ کم ہے، کیونکہ
चूज़ करके ही दिया जाता जी है, ये चूज़ करके ही दिया जाता है. मैं नहीं जानता, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की भी उंगली नहीं उठाता, मगर आई एम जस्ट सेइंग कि ब्लड लाइन मीन्स गिव गिव गिव. आपकी तो फिर हमेशा से हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री रही है, कुर्बानियाँ तो ज़रूरी जी. तो कहने का मकसद है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, यू नो, मतलब मैं एट टाइम्स थक भी जाता हूँ, यू नो, बिकॉज एक साइकिल है कि रमज़ान उठो, उठ के फिर 3 बजे लगो और फिर 7, साढ़े 7, 8 बजे फारिग हो. तो एक टाइम आई डू गेट टायर्ड, बट अल्लाह ताला गिव्स मी द स्ट्रेंथ व्हिच कीप्स मी मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. हम सब दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला आपको और इस्तिकामत दे, सेहत दे और मेहनत करने की और ख्वाहिश दे. बस सर यही चाहिए आप लोगों की दुआएं, और दुआओं से ही काम होगा. व्यूअर्स के लिए अगर कोई मैसेज हो आपका? नहीं प्लीज़ आप लोग सर, जो भी ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचती है, अगर आप लोग आगे आके हेल्प करना चाहते हैं, वॉलंटियर करना चाहते हैं, अब तो खैर रमज़ान में इतना टाइम नहीं बचा, 10-12 दिन रह गए, चाहे 10-15 दिन है, भले आए अपना सिर्फ और सिर्फ कीमती वक्त लगा करके इनके साथ में देखें कि एक गरीब आदमी को जब एक वक्त शाम में रोटी मिल रही होती है, वो दबा के कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करता है. अच्छा राना भाई, आपको एक बात बताऊँ, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब हम इफ्तारी कराते हैं तो 3 किस्म के लोग आते हैं जो मैंने नोटिस किया. एक आते हैं जो बोलते हैं हमें थैली में दे दो, वो ले जाते हैं, वो उनका नसीब है. एक आते हैं जो वहाँ बैठ के खाते हैं. अलाना भी फिर एक किस्म के लोग आते हैं जो कहते हैं कि जो बच गया है थालों में वो हमें दे दो, और वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है, एटलीस्ट मेरे लिए वो बड़ा एक आई हैव टू से विद अ हैवी हार्ट कि मेरे वो मज़ा नहीं आ रही होती. शायद हम वो चीज़ नहीं खाते, हमारा लेफ्ट ओवर है, हड्डियाँ हैं और बचा हुआ जो भी चीज़ है, तो वो उसमें भी वो शुक्रगुजार होते हैं. जी बिल्कुल अलाना भाई, उनको वो भी नहीं मिल रहा. अलाना भाई बिल्कुल, मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ. तो मैं तो ये चाहूँगा कि लोग आगे आएँ और पैसे ना दें मुझे, अपनी देखें बना के ले आएँ और ख़ुद इधर मेरे साथ बैठ जाएँ कि भाई आपकी देख है, आपकी देख ये हमने खोली, आप बताओ कैसे ही देना है. आपने आए आके पार्टिसिपेट करें, अपना वक्त लगाएं, अपनी जान लगाएं और देखें, तो आपको पता चलेगा इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है उसको और बेहतर किया जा सकता है. बिल्कुल. देखें सर, मैं तो एक आदमी हूँ ना अलाना भाई, अब चलें एवरेज ले लेते हैं 250 बंदा रोज़ का माइनस वीकेंड. सर 250 बंदा रोज़ में, अली भाई मैं देख के पीछे हूँ, मैं 250 बंदों को केटर नहीं कर सकता. या तो मैं थाल बना सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे अपने कज़न्स हैं, मुख्तलिफ और लोग हैं, वो आते हैं, वो मदद करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ देम. एटलीस्ट जो भी उधर मदद करने की नीयत से भी आता है तो एक खुशी होती है कि यार कुछ तो है वो, मतलब हमारे साथ जो, अगर वो बंदा खड़ा हुआ है और वो हमारे साथ ये काम कर रहा है, तो अपना रोज़ा वो बाद में जाके खोलेगा, बस तो खोल लेते हैं. मगर एक बात कर रहा हूँ, छोटी एफर्ट इज़ मोर देन गुड इनफ. अल्लाह पता नहीं किस पे मेहरबान हो जाए. वो अबाबील का किस्सा मुझे याद आया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जा रहा था, तो छोटी सी अबाबील बर्ड होती जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने चोंच में भर के पानी लेके जा रही थी जी. और उसने कहा कि मैं जाके किसी और अबाबील ने पूछा कि भाई तुझे लगता है कि तू है इतनी छोटी सी, उसके अंदर तू अपनी चोंच में ले जा करके इब्राहिम की एक भड़कती हुई आग को बुझाएगी? उसने कहा नहीं, मैं क़यामत के दिन कम से कम अल्लाह को बोल सकूंगी कि मेरी जो औकात थी, मेरी जो हैसियत थी, उससे कर पाया. तो जो इंसान आकर के सिर्फ अपना वक्त लगा सकता है, वो थाल को उठा करके गरीब के साथ में बैठ करके 2 मिनट देखे, उसके साथ शेयर करे उस एनर्जी को, उस एक्सपीरियंस को, तो भी बहुत एक डिफरेंस आएगा. देखें ना सर, अभी नाम क्या मैं लूँ, किसका नाम लेना चाहिए, किसका नाम नहीं लेना चाहिए, बात नाम लेने की नहीं है, बात लोग ये काम अली भाई मैंने देखा है कि दिखावे के लिए भी बहुत करते हैं. बट वो दिखावे के लिए, देन अगेन मैं उसको जज नहीं कर सकता, मगर फिर वही लोग आके मुझसे नए नए मुझे आइडियाज़ दे रहे होते हैं और मैं बड़ा हैरान होता हूँ. बिकॉज़ ये जो काम है ना, ये बहुत ज़रूरी काम है. और मैं ये चाहूँगा, अपने जो भी आपके थ्रू मुझे व्यूअर्स देखेंगे, मैं ये चाहूँगा कि वो लोग आगे बढ़ें और आएँ और मेरे साथ बैठें, एंड लेट्स एक्सपैंड दिस ऑनवर्ड. Let's not finish this before Ramzan. Do you have any vision or mission other than the food thing over here at Seaview? इसके अलावा अगर आपका कोई vision to empower the social society? देखें अलाना भाई, उसके लिए एक तो मुझे टीम चाहिए. Okay. Of the correct people. Point number 1.
कराया सब कुछ जा सकता है अली भाई, अगर बंदा खुद विलिंग हो। अगर हम किसी को सिर्फ घर पे बैठ के देते रहेंगे ना कि खाओ खाओ, तो वो आदमी का काम करने का जो एक लेजी हो जाएगा, लेजी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि if you feed a man a fish, you feed him for a day, but if you teach him how to fish on his own, you teach him for the you rest teach him of his for life. the rest of his life. सर अब अली भाई ये बात तो आप और मैं समझ रहे हैं, ये तो बात हमारा काम हम समझ चुके हैं, तो हमें तो अभी इनको कन्वर्ट करके उनको उनके रोजगार का एक अच्छा सिस्टम बनाना है जिससे वो खुद मुख्तारी पे आए। मेरा बिल्कुल यही मिशन है, बट देन अगेन आई सेड कि आई वुड नीड अ टीम। एक टीम होती है ना कि यार अब हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो इसके जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ऐसे व्यूअर्स को भी इनवाइट करना चाहेंगे जो इनके साथ कनेक्ट करके बड़े लेवल पे मैसेज में जा करके रोज़गार का भी काम करें और मुख्तलिफ चीज़ों बिल्कुल बिल्कुल अच्छे थिंक टैंक्स मिले इनके साथ में, क्योंकि माशाल्लाह से इनकी तो लेगेसी है। सर सैयद अहमद खान साहब के ग्रेट ग्रैंडसन है, एंड इंशाल्लाह ही हैज़ अ गुड फ्यूचर इन हिस्ट्री एज वेल। सर आई एम ट्राइंग बिकॉज जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो इट वाज आई फेल्ट लाइक आई वाज लिविंग इन अ हाउस विदाउट अ रूफ, लिविंग इन अ हाउस विदाउट अ रूफ। ओह या फादर का इंतकाल सर से हाथ ही हट जाता है, सर से हाथ हट जाता है। और मेरा यही है कि जिन जिन के वालिद वालदा ज़िंदा हैं उनकी इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो, क्योंकि जब वो नहीं होंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल विल, मतलब आप जाना सब नहीं है, आप सब ये बोलेंगे कि यार हम शायद ये कर लेते, हम शायद वो कर लेते, और वो रहेगी चाहे आप अपनी सारी ज़िंदगी भी दे दें। और ये चीज़ मेरे अंदर मेरे वालिद ने डाली थी, लोगों की खिदमत करना, किसी के लिए जाके बैठ जाना, किसी के लिए कुछ कर लेना। इट टेक्स अ लॉट कि आप अपनी जेब से निकाल के किसी को दे दो। इट टेक्स अ लॉट सर। लोग कहते हैं हम बड़े दिल के हैं, मगर जितने बड़े दिल के मैंने उनको नहीं देखा कि वो कभी नवाज रहे हों किसी को या अपने रास्ते से हट के वो जाएं। क्योंकि मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं कि कोई मेरे साथ तस्वीर ले लें या कुछ कर लें, तो मैं नहीं देखता कि वो कौन है। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर गाड़ी में बैठा हूँ तो उतर जाता हूँ, बोलता हूँ भाई बिल्कुल आके तस्वीर ले लें आप, बिकॉज़ ये उन लोगों का प्यार है, ये अल्लाह का प्यार है। आई फील कि जब कोई गरीब मुझे अगर आके या कोई भी इंसान आके मुझे बोलता है यार आपके साथ एक फ़ोटो लेनी, तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह मुझे शाबाशी दे रहा है, ये अल्लाह का तरीका है मेरी सोच के। इट इज़ अप्रिशिएटिंग द अदर पर्सन ना, क्योंकि हम हर बंदा इस दुनिया के अंदर इंडिविजुअल यूनिक है जी, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, तो फ़र्क तो है ना अली भाई। एब्सोल्युटली ये है जी। सैयद ज़ैद मीर साहब, एक सवाल हमारे व्यूअर्स पूछना चाह रहे थे आपसे कि ये जो खिदमत खल्क का जज्बा आप में जी कैसे और कब जागा, इस बारे में थोड़ा बताएं। ये जो है ना ये इनबिल्ट होता है इंसान के, यानी बचपन से था? आई गेस मुझे विरासत में मिला अपने खून के। इमाम अली सजदे में अंगूठी पकड़ा रहते थे, सदका दे दिया। इमाम हसन हुसैन कभी अकेले खाना नहीं खाते थे, बाहर से पकड़ के लोगों को लाके बोलते थे आओ खाना खाओ। तो ये इनबिल्ट है, इट्स ऑल इनबिल्ट, ये किसी के डाली नहीं जा सकती। आज आप भी देख लें, आपके इर्द गिर्द ऐसे ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, जिनके पास अरबों रुपए पड़ा है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनके लिए दिन का 2 लाख निकालना इज़ नथिंग, मगर वो दिल से छूटता नहीं है, उनके दिल को नहीं, मतलब वो आई डोंट नो, मैं आई कैन नॉट अभी अज्यूम, या मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, बट यू नो रहता है, होता है। तो बंदे के अंदर खुद होता है, इट्स इनबिल्ट। करना तो आप भी बहुत चाहते हैं सर, मगर जैसे अली भाई अब आप तो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। आप मुझे बताएं ना, अल्लाह ने आपको भी दिया है, मगर आप करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, मैं आपसे नहीं ले सकता, मगर मेरा आपसे अर्ज़ करने का मकसद ये है अली भाई, आप अपने घर के बाहर क्यों नहीं दस्तरखान लगाते? तो आप मुझे यही सवाल जवाब देंगे ना कि यार ज़ैद भाई मैं रहता हूँ एक गली के अंदर, वहाँ इतने लोग नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं बनती ना, वो जो जिस वक्त जिस हैसियत से जहाँ पर कर सकता है वो वहाँ पर करवाता है, वहाँ पर करा सकता है, मगर आप फिर भी एक एफर्ट लेते हैं। मैं आपको क्योंकि जानता हूँ तो मैं आपकी ये बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई नो यू कि आप करते हैं तो आप करते हैं, वो अब अल्लाह और आपका मैटर है पर्सनल, उसके अंदर मैं नहीं, बट ये आपकी बात बहुत अच्छी है, जो मैं अभी रियलाइज़ कर रहा हूँ
جو ہم نہیں کرتے. ہم دبے ہاتھوں لوگوں کو بتائے بغیر اگر کر رہے ہیں اور آپ کھول کر کے پراپر طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اور لوگوں کو انسپریشن ملتی ہے اس سے, اور لوگوں کو ایک خوشی بانٹنے کا طریقہ ملتا ہے. اچھا مجھے بڑی خوشی ملتی ہے اگر میں کسی کے کام آ جاؤں نا. فار ایگزامپل میں روڈ پہ جا رہا ہوں, اگر مجھے کوئی بولے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دو, تو میں گاڑی سے بھی اتر کے وہ کرنے کو راضی ہوں, بیکاز مجھے اس میں خوشی ملے گی. میں سمجھوں گا یہی ہے کسی کے لیے کچھ کرنا. تو اگر ہمارے ویورز کو اگر اس طریقے کے کچھ کام کرنے ہیں تو آپ کیا ان کو تجویز کریں گے کہ اپنے گھروں کے باہر وہ لگانا شروع کریں, یا تھوڑا کریں, ضروری نہیں زیادہ کریں. 5 لنچ باکسز بنا لو دن کے, 250 روپے کا ایک, 5 آ گئے کتنے کے, 2500 روپے کے, 1200 روپے کے. ہاں 2500 کے بنا کے ادھر سے سٹارٹ لے لو. میں بتاؤں مولانا بھائی, بڑی بڑی مشکلیں اللہ بڑے بڑے طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے. پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے. کھاتے تو ادھر 1000 آدمی ہوں گے, 500 آدمی ہوں گے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ 500 آدمی کو اگر میں روز بھی کھلا رہا ہوں, اینڈ آف رمضان ختم ہوا 30 دن میں اگر ایک کی بھی دعا مجھے لگ گئی تو میں کامیاب ہو گیا, بیڑا پار ہو گیا, میرا بیڑا پار ہو گیا. ٹرو. تو یہ ضروری ہے نا لانا بھائی کہ کس نیت سے کر رہے ہیں. ایک کا تو 70 کا بھاؤ اللہ نے ویسے ہی بول دیا ہے, وعدہ تو کیا ہوا ہے. بے شک اللہ نے وعدہ کیا, اور اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وہ تو 100% پورا ہوگا. وہ تو رحمت للعالمین ہے, مرضی ہے, مالک ہے, بادشاہ ہے, وہ ہے. اب ہمارے ویورز آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو آپ کس طرح ان کو کوئی میسج دے دیں, اور ان کو میرا نمبر ہے 0343288008. اس پہ اسکرین پہ بھی چل رہا ہوگا. جی آپ بھلے وہاں لانا بھائی لگا دیں گے. علی بھائی سید ہیت میر میرا نام ہے, میں سی ویو میں رہتا ہوں, نشان پاکستان کے بالکل سامنے. آپ لوگ سب آئیں اور مدد کریں اور دیکھیں. اور میں یہ کہتا ہوں مجھے پیسے نہ دیں, مجھے آپ لوگ اگر دیکھ کرنا چاہ رہے ہو تو دیکھ بنا کے لے آؤ, میرے ساتھ رکھ کے بیٹھو اور بانٹو. آئیں, آ کے ڈسکس کریں اور اس کو اور انرچ کریں. بالکل انرچ کریں. ان کی ویب سائٹ بھی ہے www.sayyedbadshah.com. ضرور وزٹ کریے گا انشاءاللہ. تھینک یو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.